여러분 안녕하세요. 지난번 첫 번째 세션 정상 흉부 X선 시간 어떠셨나요? 재미있으셨나요? 오늘은 그에 이어서 정상 흉부 X선 파트 2, 주로는 로바 아나토미와 레트럴 필름에 대해서 알아보기로 하겠습니다. 저는 흉부가 전공인 영상의학과 교수입니다. Let's enjoy the chest radiographs with Dr. Y. 저 Dr. Y와 함께 하겠습니다. 자, let's go. 다시 한번 얘기 드려볼까요? 왼쪽에 있는 이 사진, 이 필름 잘 기억하시죠? 대한민국의 젊은이, 남자, 건강하고 이상소견이 없습니다. 모든 chest radiographic finding의 골드 스탠다드, 비교하는 정상 소견이 되겠습니다. 다시 한번 반복해 볼까요? What is normal chest radiograph? 비정상 소견이 없는 것이 정상입니다. 바로 이런 사진입니다. 왜 chest radiograph가 재미있고 또한 어려운가? 3D Human Thorax 데이터를 2D 이미지로 압축했기 때문입니다. 세 번째, 엑스레이에는 하얗고 검은 부분이 있는데 이것은 엑스레이 감소, attenuation에 따른 물리적 현상입니다. 그래서 쉽게 말해서 단단한 조직은 종격동처럼 하얗게 보이고 허파처럼 비고 물렁물렁한 조직은 꺼멓게 보입니다. 첫 번째 세션을 복습해 볼까요? 복습이라 할 것 없이 우리는 이 젊은이 사진을 머릿속에 깊이 간직합니다. 지금도 앞으로도 영원히 우리의 사진 비교 대상의 기준이 될 것입니다. We remember this young man's inner thorax. 자, mean IPCT가 보여주는 이 large airway가 정상 chest PA, erect 폼에서 잘 보이죠? 이 젊은이의 사진이 또한 반복되고 있습니다. trachea, carina, right main bronchus, right upper lobe bronchus. 이 동그란 것은 진한 것은 anterior segment pulmonary artery이고 속이 빈 링같이 생긴 것은 anterior segmental bronchus입니다. bronchus intermedius, right middle lobe bronchus, right lower lobe bronchus, left main bronchus, left upper lobe bronchus, lingular segment, left lower lobe bronchus. 잘 보이죠? 이 사진의 주인공의 젠더와 나이는 어떻게 될까요? 네, 할머니입니다. 젊은이의 정상 사진과 똑같이 라지 에어웨이가 잘 보이시죠? 왜 잘 보일까요? 라지 에어웨이의 카틀리지가 칼시피케이션, 본화되었기 때문입니다. 카틀리지 칼시피케이션 잘 보이죠? trachea, right main bronchus, right upper lobe bronchus, bronchus intermedius, middle lobe bronchus, lower lobe bronchus, left main bronchus, upper lobe, lingula, and left lower lobe bronchus가 카틀리지 덕분에 잘 보입니다. 우리는 이제 정상 라지 에어웨이를 자연스럽게 볼 수 있습니다. 자, 오늘 두 번째 세션의 주인공, 메인 토픽은 젊은 여성, 건강한 여성, 이상소견이 없는 여성의 PA erect와 lateral film입니다. 오늘의 토픽은 이 두 사진에 있습니다. Young, healthy, normal lady, PA and lateral film이 되겠습니다. 이 두 사진과도 아주 친해지는 게 좋겠습니다. 로바 아나토미를 볼까요? 로바 아나토미를 볼 때의 기본은 피셔입니다. Major fissure, minor fissure. 첫 번째, right upper lobe. PA 뷰에서 이것은 minor fissure, horizontal fissure죠. 이런 영역이 right upper lobe PA 뷰입니다. lateral 뷰에서는 PA 뷰와 거의 같은데
조금 다른 부분 뒷부분입니다. 이 부분은 오블릭하죠. 오블릭 피셔, 메이저 피셔가 만들어주는 공간입니다. 이 삼각형은 right lower lobe superior segment에 해당됩니다. 이 파란색 그림을 익혀둡시다. 두 번째, right middle lobe. right middle lobe는 당연히 right upper lobe의 바로 아래입니다. minor fissure가 그려줍니다. medial side는 앞에 있기 때문에 right heart, right atrial border와 접하기 때문에 이런 곡선을 그리고 바깥쪽은 major fissure가 그려주는 라인을 따라서 위치합니다. lateral view에서는 특유의 삼각형으로 보이죠. 위의 것이 minor fissure, 뒤의 것이 major fissure. major fissure의 뒤 일부분은 upper lobe에서 우리가 봤습니다. 이것이 right middle lobe. 다음은 right lower lobe. 당연히 right lower lobe는 right lobe의 모든 것에서 upper lobe, middle lobe를 뺀 나머지가 되겠습니다. 뒤쪽에 있기 때문에 medial side는 right atrial border가 아니고 그냥 수직입니다. 이쪽은 major fissure가 가는 곳이고 바깥쪽으로는 CP 앵글까지 끝이 되겠습니다. 다만 diaphragm이 upper border가 아닌 diaphragm의 inferior border에서 만나기 때문에 이 밑에까지가 lower lobe에 해당되겠습니다. lateral view를 보면 이해가 쉽겠죠. major fissure가 쭉 달리고 있고 major fissure는 앞에를 구성하고 있으며 뒤쪽은 spine, posterior thorax에 해당되겠고 diaphragm이 아닌 diaphragm보다 훨씬 밑에 left lower lobe의 앞, 뒤 끝이 마주하고 있습니다. 그래서 이런 형태의 삼각형을 이루고 있습니다. 이것이 right lower lobe입니다. 다음은 left upper lobe. 우리가 이미 right upper lobe과 right middle lobe를 알고 있죠. 사실 left upper lobe는 right upper lobe과 middle lobe의 연합체의 미러 이미지 대응이라고 볼 수 있겠습니다. right middle lobe이 링굴라에 해당되지만 그것은 left upper lobe에 속하고 있습니다. 그러니까 right upper lobe, right middle lobe를 더한 그림이라고 이해하면 되겠습니다. 당연히 upper에 있고 바깥은 쭉 따라오면서 major fissure를 따라서 oblique하게 오고 left major fissure가 해당되겠습니다. medial side는 이런 모양이 형성되겠습니다. 그리고 앞쪽에 위치합니다. lateral 보면 알겠지만 앞부분과 윗부분을 형성하는 게 left upper lobe입니다. left major fissure가 있고 그 뒤로 upper 전부와 sternum 뒤, anterior 뒤 모두 전부가 해당됩니다. right lobe로 치면은 여기를 뚝 잘라서 middle lobe가 되겠죠. 다시 말하면 이 삼각형은 링굴라 세그먼트가 되겠습니다. left lower lobe는 left upper lobe를 제외한 left thorax가 되겠습니다. major fissure의 upper border가 이렇게 되겠고 밑으로는 이런 형태가 되었죠. 그 다음에 당연한 이야기지만 right lower lobe의 mirror image 대응이 되겠습니다. left lower lobe는 posterior 위치하기 때문에 heart와 관계없이 뒤쪽으로 수직으로 내려옵니다. diaphragm margin의 upper margin의 뒤쪽 밑으로 이렇게 뻗어가겠고 lateral film에서는 major fissure의 뒤쪽 모두가 left lower lobe이 됩니다. 자, 우리는 좌울렁에 있는 5개 로브, 피셔가 나눠주는, 비스랄 플루라가 나눠주는 5개 로브의 위치를 PA lateral film에서 확인하였습니다. 한번 직접 그려볼까요? Will you draw the line yourself? lateral film에서 중요한 두 공간이 있습니다. 실제 공간은 아니고 편의상 공간으로 부릅니다. retrosternal triangle 또는 retrosternal space, 스터넘 뒤쪽의 삼각형이라고 말합니다.
이쪽에는 특별한 structure, anatomy가 없습니다. 그러니까 까매야 정상입니다. 까맣게 보이지 않는다면 무엇인가 abnormal합니다. 또 다른 커다란 반대 모양의 삼각형이 뒤에 있습니다. So-called retrocardiac triangle, retrocardiac space, 심장 뒤 삼각형, 심장 뒤 공간, 심장 뒤이고 척추뼈 밖에는 없기 때문에 특별히 이상한 소견이 보인다면, opacity가 보인다면 이상 소견입니다. 자, 추가로 Importance of lateral film. lateral film은 무엇이 중요할까요? Not much today. 요새는 그리 중요하지 않습니다. 왜냐하면 PA 필름 자체가 너무 화질이 좋아서 많은 것을 알아낼 수 있고 또 바로 CT로 넘어가는 경향이 있습니다. 두 번째, confirm the positive findings. PA 뷰에서 애매했던 소견을 유무를 lateral film에서 확인하는 경우도 많이 있습니다. 세 번째, 방금 전에 로버 아나토미에서 배웠듯이 패톨로지가 있다면 그 로케이션, 어느 로브를 인볼브 했는지 알 수가 있겠습니다. 이 세 가지가 lateral film의 중요성입니다. 자, lateral film의 아나토미 스트럭처를 작은 걸 살펴볼까요? 사실 중요한 것 같기도 하고 헷갈리는 것 같기도 하고 좀 복잡합니다. 그리고 자신 있게 말하기가 쉽지 않기도 하고 CT를 바로 찍기 때문에 별로 중요하지 않은 것도 같고 더구나 이런 아름다운 정확한 사진을 얻기가 실제 쉽지 않습니다. 그러려면 일단 건강해야 되고 사진을 정확히 레터럴로 찍어야 되고 몸 구조상 특별 이상도 없어야 되기 때문입니다. 다만 대략 이런 부분에 이런 오간이 있다는 걸 알아두면 참고가 되겠습니다. 1번 동그란 것이고 right apollo bronchus입니다. 3번 동그란 것이고 left apollo bronchus입니다. right apollo bronchus가 left apollo bronchus보다 앞에 있고 위에 있습니다. 2번 길다란 2mm 이하의 line, 이것은 posterior wall of bronchus intermedius입니다. 이것이 2mm가 넘으면 이상이라고들 말합니다. 4번 right pulmonary artery, PA에서 본 기억이 나시겠지만 이렇게 해서 airway 옆으로 해서 아래로 내려가는 것이 right side pulmonary artery고 5번 left pulmonary artery는 left apollo bronchus의 위를 지나서 뒤로 아래로 내려갑니다. 그래서 left pulmonary artery가 더 높기 때문에 left hilum이 위에 있고 lateral에서 보면 뒤쪽에 있습니다. 그 다음에 우리를 헷갈리게 하는 것이 6번 right inferior pulmonary vein, left inferior pulmonary vein의 branch가 수평으로 이곳을 지나갑니다. 또한 right pulmonary artery lower branch, left pulmonary artery lower branch도 이쪽으로 내려갑니다. 그래서 이쪽은 굉장히 복잡해 보이는 곳입니다. 많은 분들이 lateral film에서 혹시 튜머가 아닌가 힘들어하는 부분이 방금 전 보여준 그 부분입니다. 앙파세 뷰에 해당된다고 할 수 있겠는데 right, left inferior pulmonary vein이 앙파세 뷰로 left atrium으로 들어가는 곳입니다. CT를 보면 쉽게 이해가 될 겁니다. right inferior pulmonary vein이 이렇게 들어가고 그거보다 약간 높은 곳에서 left inferior pulmonary vein이 브랜치가 되어서 이쪽으로 들어갑니다. 더불어 right lower lobar branch가 위에서 아래로 left lower pulmonary artery가 위에서 아래로 내려가기 때문에 이 직사각형 에어리어는 이 정사각형 에어리어는 pulmonary vessel이 굉장히 붐비는 곳입니다. 그래서 실수로 이곳에 solitary pulmonary nodule이 아닌가 하는 착각을 할 때가 많이 있습니다. 잠시 숨을 돌려보면서 left breast가 어느 것인지, left diaphragm이 어느 것인지 확인해 볼까요? 필름은 물론 left lateral film입니다.
필름 카세트에 가까운 곳이 left side죠. 네, 맞습니다. 그래서 이것이 left breast고 이것이 left diaphragm이 되겠습니다. right diaphragm은 heart와 만나질 않고 left diaphragm은 heart와 만나고 여기 스토막 가스는 분명히 left diaphragm 밑에 있을 것입니다. 과거 필름 시대에는 사진을 잘 찍는 것이 제일 중요하였습니다. 왜냐하면 한번 찍으면 바꿀 수 없기 때문입니다. 그러나 지금은 조금 잘못 찍더라도 팩스에서 컴퓨터에서 조건을 조절하여 우리 눈에 맞게 구미에 맞게 볼 수가 있습니다. 이 첫 번째 사진은 AP 수파인 사진으로 렁을 보기 위한 것입니다. 렁을 볼 수가 있겠습니다. 조금만 조작을 하면 이렇게 렁보다는 립을 볼 수가 있어서 립 케이지 뷰로서 립의 프랙처 여부를 확인할 수도 있으며 조금 더 조작을 하면 T스파인을 국한해서 열심히 T스파인을 찾아볼 수도 있겠습니다. 이것이 필름리스 시대의 장점입니다. Mediastinal lines 과거 CT가 없던 시절에는 이것이 상당히 중요하였습니다. 이 수많은 라인을 이해함으로써 숨어있는 병변을 찾고 종격동내에 있는 병변이 어디에 있는지 알아내는데 크게 기여를 하였습니다. 지금은 CT를 많이 찍기 때문에 그 중요성이 조금 떨어진 편입니다. 그래도 그 중에 특히 중요한 right paratracheal stripe left paraspinal line은 꼭 알아두어야 하겠습니다. 그리고 anterior junction line, posterior junction line, edge고 esophageal recess reflection 등이 있기도 합니다. 첫 번째, right paratracheal stripe 이름 그대로입니다. 오른쪽 트라케아 주변에 있는 라인입니다. 바로 CT에 보면 이것이죠. 오른쪽 트라케아 바깥쪽으로 right upper lobe이 있기 때문에 그 바깥 월이 보인다는 것입니다. 이것이 안 보이면은 small cell lung cancer나 lymph node enlargement가 있을 가능성이 있어서 매우 중요합니다. left paraspinal line, 이름 그대로 왼쪽에 있고 스파인 옆에 있는 라인입니다. 에올타 라인보다 안쪽에 있으며 CT로 보면 바로 이곳이 되겠습니다. 이쪽이 에올타 라인이 되겠고 그보다 안쪽 paraspinal line. 이곳이 obliteration이 되면서 무언가 매스가 보인다면 posterior mediastinum이고 확률상 가장 흔한 것은 neurogenic tumor가 있을 수 있습니다. anterior junction line. 사진에 보이는 대로 약간 오른쪽에서 왼쪽으로 내려오는 라인입니다. CT상 좌우 폐의 플루라가 만나는 곳에 형성됩니다. anterior junction line. 다음은 posterior junction line. 느낌은 anterior junction line과 비슷합니다. anterior junction line보다는 약간 위쪽, 왼쪽에서 수직으로 내려오는 경향이 있습니다. CT상으로는 좌우 폐, 좌우 상엽의 플루라가 뒤쪽에서 만나는 곳에 형성되는 것입니다. posterior junction line. 다음은 edge고 esophageal recess reflection. 이름이 좀 길지요? 이름 내에 답은 다 있습니다. edge고 스페인과 에소파구스의 바깥 월을 그려주는 곳입니다. 이쪽에 이상이 있다면 에소파구스와 관계되는 곳에 이상이 있음을 시사합니다. CT상으로는 바로 이곳이죠. 여기가 에소파구스이고 right lower lobe lung이 만들어주는 라인입니다. 자, 가볍게 퀴즈를 풀어볼까요? 1번 무엇이지요? 네, 좋습니다. 림프노드 enlargement, 특히 4R, 림프노드 또는 small cell lung cancer가 생길 때 이상이 있습니다. 특히 중요하니까 꼭 확인해야 됩니다. 1번, right paratracheal stripe. 2번은 네, 에올타보다 조금 안쪽에 보이는 라인이죠. left paraspinal stripe. 훌륭합니다.
neurogenic tumor. 꼭 기억하세요. 종격동 컴파트먼트에 대해서 알아보겠습니다. 지금까지는 클래식 mediastinal compartment 개념을 썼는데 chest lateral view를 기본으로 해서 그 부위를 나눴습니다. T4 또는 aortic arch 위가 superior, 심장과 큰 혈관 앞을 anterior, 심장과 큰 혈관 있는 부위를 middle mediastinum, 그 뒤를 posterior mediastinum이라 그랬는데 정확한 해부학적 바운더리는 없습니다. 왜냐하면 종격동 내에는 플로라도 없고 페리토니움도 없고 획을 나누는 아무것도 없습니다. 그래서 대략 lateral film으로 어디쯤 된다 하고 나눈 개념인데 이것은 앞으로 쓰지 않을 것입니다. 새로 도입된 개념은 ITMIG에서 권유하는 바에 따라서 prevascular compartment, visceral compartment, paravertebral compartment를 셋으로 나누는데 CT를 베이스로 좀 더 정확한 해부학적 구조에 따라서 나눈 것입니다. 대개는 prevascular가 anterior, visceral이 middle, paravertebral가 posterior mediastinum에 해당되기는 합니다. 자, 두 번째 세션이 거의 끝나갑니다. 어떠셨나요? 즐거우셨나요? 저는 이 젊은이가 점점 더 반갑고 점점 더 친해지고 있습니다. Now I see more. 무슨 영화 제목 같죠? 그렇습니까? Now I see more in chest radiograph. Next time, 다음번에는 abnormal finding에서 알아보도록 할까요? What do we need to enjoy the chest radiographs? 체스트 엑스레이를 즐기기 위해서 우리에겐 무엇이 필요할까요? Anatomic knowledge, 해부학 지식, Imagination, 상상력, Familiarity, 익숙해지는 것, 거기에 더해서 네 번째, Curiosity, 호기심을 들고 싶습니다. Curiosity is the antidote of depression. 호기심은 우울증의 antidote, 해독제이다 이런 말도 있다더군요. 해부학적 지식, 상상력, 친해지는 것, 그리고 호기심을 갖고 계속 chest radiograph를 알아보도록 하겠습니다. 여러분 수고 많이 하셨습니다. 다음에는 abnormal finding으로 만나보도록 하겠습니다. 제 다른 컨텐츠에는 영어로 된 chest radiograph도 많이 있습니다. 그 또한 즐겨보시기 바랍니다. Like, subscribe will be a big support to Dr. Y. 감사합니다. 복 많이 받으세요.